My wife's been shot, and there's a guy in my house, and I shot him. Has he? Is he hurt too? Is he hurt too? I hope he's dead. 그 남자가 죽었으면 한다고 얘기한 신고자 남성. 어떤 남성이 집으로 침입해 아내를 쐈고 그 남성을 총으로 쐈다고 얘기했습니다. 이 전화는 2009년 5월 8일 저녁 8시 44분 미국 라스베가스에 살던 토마스 랜돌프 씨에게 걸려온 전화였습니다. I know him. He's ripped me off. He's tried to rip me off. 그리고 토마스 씨는 자신에게 사기를 쳤었던 사람이라며 아내를 죽인 사람을 알고 있는 사람이라 했습니다. 물론 그 사람도 토마스 씨에게 총을 맞고 죽은 듯 합니다만 지금 중요한 건 그 사람이 죽었건 살았건 그게 문제가 아니고 총에 맞은 아내의 생명이겠죠. 교환원은 패닉 상태에 빠진 듯한 토마스 씨를 애타게 불러봅니다. 그리고 엎어져 있는 아내를 뒤집어서 등을 바닥으로 눕히라고 합니다. Put her flat on her back. Oh, there's blood everywhere. 하지만 죽어가는 아내를 앞에서 보곤 자신의 생명도 위험하다고 느꼈는지 교환원에게 이런 얘기를 꺼냅니다. Should I try to find his gun or something so he don't shoot me if he's not dead? Be careful, but get his gun away from him. I'm gonna put this thing down and get my gun. 그리고 범인이 쓰러져 있는 차고 쪽으로 갑니다. He's in the garage, I can see, but I mean, Is he moving? no. Go get his gun. Go get his gun quickly. He don't seem to be moving, and I got the gun. Okay, you got his gun away from him? Yeah. 죽어 있는 듯한 범인의 총을 빼앗은 뒤 다시 아내에게 돌아갔습니다. Sir, can you hear me? 하지만 전화기는 멀리 놔두고 갔나 보네요. 곧 전화기를 다시 받아들고 대화를 시작합니다. 아까 얘기했던 말을 똑같이 다시 시작하며 일단 아내를 뒤집으라고 합니다. Sir. Sir, come back to the phone. I can't get through. I'm gonna try again. We gotta try to do CPR. I need you to try. 피를 많이 흘려서 미끄러워서였을까요? 아니면 몸무게가 한 200kg이나 나가서 뒤집기가 힘들었던 것일까요? 끙끙대는 소리를 내다가 뒤집기에 성공하며 이 얘기를 했습니다. She don't have a pulse. 토마스 씨에게 CPR을 시키는 교환원과는 대조적으로 토마스 씨는 CPR에 그리 적극적이지 않았습니다. 마침내 경관들과 의료팀이 도착했지만 이미 아내인 샤론 씨는 사망해 있었습니다. 그리고 토마스 씨가 쏜 총에 맞고 차고에 쓰러져 있던 범인도 사망해 있었습니다. 아내의 사인은 총상으로 인한 과다출혈, 범인의 사인은 두부 뇌간 총상으로 인한 즉사. 아까 신고 내용에서도 들으셨겠지만 이 범인은 토마스 씨도 알고 있는 사람이라 했습니다. 돈을 뜯어먹은 사람으로 기억하고 있다고 했죠. 그는 38세의 마이클 밀러였습니다. 얼마 뒤 라스베가스 메트로 경찰은 토마스 랜돌프 씨를 만나서 현장 재현을 요청했습니다. 이유가 무엇이었을까요? 아까 들으셨던 911 통화 내용을 기억하시고 현장 검증 영상을 잠깐 함께 보도록 하겠습니다. About there, we start opening the door up. I will stop because there's not enough room for both cars to get in there. You can't get both cars in and get both people out. So I stop the car. Sharon gets out. She had the steak and lobster from Charcoal Grill or something. So she gets out, closes the door. She goes on in, starts walking in. She's already in the house. She's going in the house about right now. Okay. Best you can. Well, I actually start shutting the door as I get in. Okay, so what do you do now? This is it, just coming on in the house. Now this door was closed, I open it up. I get right here and Sharon's laying in the floor, face down. Her head's just barely in the bedroom, if that. And I stopped right about here, had the door, said, Sharon! Sharon! And I seen the
the bag from Charcoal Steak or whatever, and it's really a bright red. And this hall light wasn't on at the time. So it was just like So this? just about like this, and I turned the light on myself as we got in, and I could see that red thing, and it was up underneath her, and I thought it was blood. I thought that was blood then, and I started to get nervous, and I took something like that. And about right here, when I was like this, I was trying to kind of get a view. I thought I just seen like a shadow or something over this way. And I remembered that there's the 9mm right up here, because earlier I'd taken all my guns. I reached right up here, got the gun, and as I got the gun, there's also an extra clip. There's a few up there, but I got the gun and the clip. Show us in there where it's at. Right, normally it would be right in here. Right in here. And I still, I was trying to be attentive to where's, what's going on out there. And like I said, I kind of. 자, 여기까지가 토마스 씨가 피를 흘리며 쓰러져 있는 아내를 발견하고 안쪽에 수상한 사람의 그림자 같은 걸 받고 총을 꺼냈다라는 것까지 재현한 것입니다. 먼저 시간 흐름상 사건을 정리하며 알아보도록 하죠. 이웃 주민의 목격담에 의하면 이 부부는 저녁 8시 30분에 집에 도착했고 약 3분 뒤 총소리가 났다고 경찰에 진술했습니다. 영상 처음에 911 전화가 처음 걸려왔던 시간이 저녁 8시 44분이라고 말씀드렸는데요. 그렇다면 30분에 집에 도착하자마자 아내인 샤론 씨는 집으로 들어갔고 거의 곧바로 총에 맞아 쓰러졌다는 말이죠. 그런데 토마스 씨는 왜 총소리를 듣지 못했던 것일까요? 사건 재현할 때는 얘기하지 않았지만 경찰서에서 신문을 받을 때 이렇게 추가 진술했습니다. 차고 문이 열리고 닫히는 동안 시간이 조금 있었기 때문에 항상 음악을 크게 틀어놓는다. 그래서 못 들었던 것 같다. 음악을 크게 틀어놨다 치고 여기까진 크게 이상한 점이 없어 보입니다만 현장 재현을 이어보도록 하겠습니다. Just reached up just like that, grabbed it, stuck it in my pocket, came around just like that, and about that time he's right up on me. Just right up on me, and we actually touched right about here. And he's short, and when he kind of banged into me about right here, and then he went over to about right here, and he kind of rushed up on me a little bit, and that's when I just pushed him, boom, 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 and he started going out toward the shed. I don't know how many times I shot him, but I just kept right on going, boom, 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 and he's just laying there. And I look back because I'm trying to make sure everything's cool. 몇 발을 쏜 건지 기억도 안 날 만큼 뿜뿜뿜 쐈던 토마스 씨는 아내에게 걸어가다가 차고에서 이상한 소리가 들려서 다시 그쪽으로 갔다고 했습니다. And I actually got close. Boom, boom! And I don't know if I shot him once, I shot him twice. He wasn't moving. 지금까지 했던 토마스 씨의 말을 보자면 전혀 의심스러운 증언은 없는 듯합니다. 하지만 시간 흐름상 봤던 이웃 사람의 증언을 다시 보도록 하죠. 8시 30분에 도착했고 약 3분 뒤 총소리가 났다. 그리고 토마스 씨는 8시 44분에 신고를 했다는 것인데요. 지금 토마스 씨가 쭉 보여줬던 행동들을 보자면 아내가 죽었던 최초 총소리 이후 신고하기까지 10분이라는 시간이 흘렀다는 건데 제가 봐서는 정말 시간을 많이 쓰더라도 5분 정도면 충분하고도 남을 시간일 듯합니다. 참고로 토마스 씨도 최초 증언에서 이 모든 일이 2분에서 3분 정도밖에 걸리지 않는 긴박한 상황이었다고 주장했습니다. 하지만 토마스 씨는 현장 재현 때 다시 차고로 돌아가 범인을 뿜뿜 쏜 뒤 혹시 다른 범인이 있을지도 모른다는 불안감에 집안을 구석구석 뒤졌다고 했습니다. Sharon. 그런 뒤에 집 전화로 911에 전화했지만 연결이 되지 않는다고 했습니다. And I dialed 911 and the phone didn't work. 아내한테로 와서 휴대폰으로 911에 전화를 다시 했지만 통화 중이었다고 했고요. Right here. I tried 911 again and it was busy. 그리고 마침내 8시 44분에 통화 연결이 되었다는 바뀐 증언을 했죠. I said, she's still not moving, but she's bleeding really, really bad. And he says, that's why you've got it. She's going to die if you don't do this. I laid the phone down, something like that. I said, Sharon. I'm trying to get her to respond in some way. And I started doing the chest compressions. So then I started
1, 1,000, 2, 1,000, 3, 1,000, and I'm really just getting tired. 사실 형사들은 토마스 씨에게 현장 재현을 요청하기 전에 지금 말씀드린 시간상에서 맞지 않는 이상한 점이나 다른 증거물에서 이상한 점들을 발견했었습니다. 형사들이 발견한 증거물에서 나온 이상한 점 중 첫 번째는 토마스 씨가 범인이 쓰고 있었다고 했던 스키 마스크였습니다. 범인은 머리에 한 발의 총상을 입었습니다. 그 한 발이 결정적 사인이었죠. 한마디로 토마스 씨는 범인인 마이클 밀러의 머리에 총을 한 발 명중시켰다는 것이죠. 그렇다면 이 스키 마스크는 현실적으로 생각해보자면 어떻게 돼야 맞을까요? 총알구멍이 한 개나 있고 피범벅이 되어 있어야겠죠? 하지만 단 한 개의 총알구멍도 없었고 피도 한 방울도 묻지 않은 채 범인 옆에 가지런히 놓여져 있었습니다. 그렇다면 범인은 스키 마스크를 무지하게 아껴서 총을 맞을지도 모를 때를 대비해 순간적으로 스키 마스크를 벗어서 자신이 쓰러질 곳을 예측하여 바닥에 가지런히 벗어났고 그걸 확인한 토마스 씨가 이때다 하고 머리에 총질을 했다는 말밖에 되지 않겠죠. 두 번째는 마이클 밀러가 입은 총상의 모양이었습니다. 아까 보셨다시피 토마스 씨는 따라가면서 뒤에서 뿜뿜뿜 하고 많이 쐈다고 밝혔습니다. 그렇다면 총알이 들어오는 각도가 서있던 마이클과 수직인 각도로 들어왔어야 맞지만 마이클이 사망한 총상에서 총알이 들어온 방향은 머리와 몸의 위쪽이었습니다. 쉽게 말씀드리자면 마이클이 무릎을 꿇고 있다거나 혹은 엎드려 있다거나 할 때 머리 위쪽에서 아랫방향으로 총을 쐈을 때 날만한 총상이라는 것이죠. 세 번째는 두 번째에서 했던 토마스가 마이클의 뒤에서 쐈다는 말이 거짓말이라는 것을 뒷받침해 줄 수 있는 사실입니다. 토마스는 최초로 복도에서 맞닥뜨리고 도망가던 마이클을 향해 쏘기 시작했는데 그렇게 따지면 복도에 핏자국이 한 방울이라도 있어야 정상일 텐데 그 누구의 혈액도 복도에서는 발견되지 않았습니다. 네 번째도 마찬가지 맥락의 증거입니다. 복도에선 총알이나 탄피 같은 어떤 사격의 흔적도 발견할 수 없었습니다. 단지 차고에서 5발의 탄피, 4발의 흉부 총상, 1발의 두부 총상을 발견할 수 있었죠. 증거만 보자면 토마스는 스키 마스크를 쓰고 있던 마이클을 쏘지도 않았고 복도에서 쏘지도 않았고 마이클이 서 있던 상태에서 쏘지도 않았다는 것이죠. 무슨 이유에서인지 모르겠지만 마이클은 마치 처형이라도 당하는 것처럼 차고에서 무릎을 꿇은 채로 머리에 딱 한 발의 총을 맞고 사망한 것이죠. 검시관에 따르면 몸에 나 있던 4발의 총상은 모두 죽은 뒤에 생긴 총상이었습니다. 이런 것들이 형사들이 알아낸 정황상 증거들이었고 이런 가정을 확인하기 위해 현장 검증을 왔던 것이죠. 형사들은 그래서 현장 재현을 보고 주요 용의자를 토마스 랜돌프 씨로 특정했습니다. 그리고 형사들은 마이클 밀러의 지인 토마스 씨의 이웃 주민들을 통해 마이클 밀러가 사망하기 전 토마스 씨가 거의 매일 그를 데리고 집 근처로 왔다는 사실을 파악할 수 있었습니다. 마이클은 사망하기 전 약 8주 동안 토마스 씨와 303번의 통화를 했었습니다. 이러한 사실들을 배경으로 신문을 시작했습니다. 이 내용만 보자면 그가 다음날 떠나기 때문에 우리 집을 털어가려 했을 거라고 했습니다. 평소에 친했던 건지 어떤 건지는 모르겠지만 9.11 신고 내용에서 금전적으로 많이 뜯어먹히고 있던 사람이 토마스였다는 것은 알고 있었습니다. 그리고 형사들은 샤론과 마이클이 죽기 몇 시간 전에 마이클에게 $150를 줬다는 사실을 파악했었는데 무슨 이유로 건넨 것인지 질문했습니다. Maybe even more than that over a couple of days. It got to be, we'd come over and borrow, $20 to do a little bit of work. 단지 일반적인 대출이었다는 것으로 답변했습니다. So you better not end up at the casino tonight because tomorrow if you come to my house early in the morning or tonight, I'm just not answering the phone, I'm not answering the door. You ain't getting another penny from me. 그리고 이런저런 질문을 하던 형사들은 토마스에게서 뜻밖의 사실을 파악할 수 있었습니다. 아무도 예상치 못했던 사실이었는데요. 그것은 바로 샤론 씨의 죽음으로 토마스는 $36만 벌게 된다는 사실이었죠. 그 돈은 토마스 씨가 샤론 씨의 생전에 드러났던 자그마치 4개의 생명보험에서 나오는 돈이었습니다. 이것으로 라스베가스 메트로 경찰은 토마스 씨가 이 둘을 살해한 이유에 대해 조금 더 디테일하게 알 수 있었습니다. 목적은 보험금 때문이었죠. 일단 경찰의 예상은 이랬습니다. 그 보험금을 타먹을 수 있는 방법은 아내를 제거하는 방법이었고 그러기 위해 카지노 도박에 빠져있던 마이클 밀러를 돈을 이용해 꼬셔서 아내의 살인을 부탁했으며 평소에 자신의 집과 주변 지리를 직접 데리고 와서 교육을 시켰다. 사건 몇 시간 전에 착수금을 건네주고 아내 살인에 성공하여 쓰임새가 없어진 마이클은 혹시 경찰에게 사실을 말할 수도 있으니 토마스가 제거한 것, 그래서 마침내 목표로 하던 보험금 $36만 타먹을 수 있었다. 하지만 이것들은 어디까지나 정황상 증거였고 결정적인 증인인 마이클이 죽은 상태였기 때문에 확실한 증거가 필요했습니다. 형사들은 더 깊게 파고들기 시작했고 더 충격적인 사실을 발견할 수 있었습니다.
토마스 랜돌프는 6번의 결혼을 했고 6명의 아내 중 샤론 씨까지 포함하여 총 4명이 죽었다는 것이었죠. 여러분들께서 지금 생각하고 계시는 것처럼 이것은 절대 우연의 일치라고 볼 수는 없는 것이죠. 형사들은 곧바로 사망했던 3명의 여성들의 생명보험 관계를 조사하였고 샤론 씨와 마찬가지로 모든 생명보험의 수취인은 토마스 씨로 되어 있던 것을 알 수 있었습니다. 3명 중 첫 번째는 4번째 부인이었던 프란시스였습니다. 프란시스 씨의 딸인 블루스 씨의 증언에 따르면 그녀는 심장이 좋지 않아 병원에서 심장 수술을 받았고 의사들은 완전히 성공적인 수술이었다고 했습니다. 그래서 가족들은 모두 좋은 분위기로 축하하기 시작했었는데 그 분위기는 토마스 씨가 자신에게 프란시스와 단 둘이 있고 싶다고 했을 때까지였다고 했습니다. 단 둘이 있고 얼마 지난 몇 분 뒤 엄마가 사망했다는 소식을 토마스를 통해 들었고 사인도 파악하지 못했는데 일사천리로 엄마의 시체를 화장시켜버리는 도저히 있을 수 없는 일이 있었다고 했습니다. 그리고 두 번째는 베키 씨였습니다. 베키 씨는 침대에서 커버로 머리끝에서 발끝까지 완전히 쌓여져 있던 채로 머리에 단 한 발의 총상으로 인해 사망해 있었던 걸 토마스 씨가 발견해서 신고했습니다. 그때 당시 사건 조사를 맡았던 한 형사는 도저히 자살로 볼 수 없었던 사건이었지만 타살의 흔적이 없었고 몇몇 증거물들은 자살로 가리키고 있었기 때문에 자살로 마무리할 수밖에 없었던 사건이었다고 얘기했습니다. 결과적으로 베키 씨의 사망보험금은 토마스 씨가 수령했으며 그때 당시 은행에서 자그마치 50만 달러를 수령하면서도 슬픔의 눈물에 흘렸다고 했습니다. 진짜 슬퍼서인지 기뻐서인지는 모르겠지만요. 참고로 그때는 지금으로부터 약 30년 전이었습니다. 그렇지만 2년 뒤 토마스에겐 예상치 못한 사건이 터졌습니다. 베키를 살해해달라고 살인 청구를 받았다고 주장하는 에릭 타란티노가 경찰에 자백을 했었던 것이었죠. 토마스와 어떤 식으로 살해해야 할지에 대해 논의했던 것도 그대로 얘기했습니다. 토마스는 저에게 베키를 마취제를 사용하여 기절시킨 다음 욕실로 끌고 가서 욕조에 머리를 강제로 찌은 다음 사망시킨 뒤 물을 받아놓은 욕조 안에 담궈서 마치 발을 헛디뎌 욕조에 머리를 부딪히고 물에 빠져 익사한 듯 보이는 사고 현장을 만들자라는 얘기를 했습니다. 곧바로 검찰은 토마스를 1급 살인 혐의로 구속 기소했었으나 감옥에 갇힌 토마스는 보험금으로 인한 재력을 이용해서 에릭 타란티노에게 살인 청부업자를 보내 협박했습니다. 그래서 재판이 열리자마자 에릭은 배심원단과 판사에게 자신이 협박당하고 있다는 사실과 살인을 사고사로 위장하려 했던 사실을 모두 얘기했습니다. 그렇지만 그러한 큼직한 혐의들은 한 가지도 인정되지 않았고 아주 가벼운 위증죄만 인정되어 단 몇 달 정도만 감옥에 있다가 나왔었죠. 나머지 부인들에 대해선 밝혀진 바가 없었습니다. 사건이 오래된 건 약 30년 정도 되었기 때문에 아무래도 서류 보관 기한 때문에 폐기되어 그랬던 것으로 보였습니다. 어쨌든 여러 증거들로 검찰은 토마스 랜돌프를 살인 청부 혐의, 보험 사기 혐의, 위증 혐의, 1급 살인 혐의 등으로 구속 기소했으며 곧 열리는 재판에 앞서 여러 증인들을 준비시켰습니다. 그중 몇 명은 아까 말씀드렸던 살인 청부업자였던 에릭 타란티노가 있었고 생존자이자 세 번째 부인이었던 가이나, 마지막 부인이자 희생자였던 샤론 씨의 딸인 콜린 씨가 있었습니다. 이 재판은 많은 사람들의 이목을 집중할 만했습니다. 왜냐면 여지껏 2번의 살인 혐의를 받았지만 매번 무죄로 풀려났던 토마스 랜돌프의 세 번째 열린 살인 혐의로 인한 재판이었으니까요. 아무리 많이 쳐서 2번까지는 우연이라고 할 수 있겠지만 솔직히 3번은 우연이라고 믿기 힘드니까 말이죠. 재판에 앞서 열렸던 기자회견장에서 에릭 타란티노는 이렇게 얘기를 했습니다. 토마스, 지금 네 앞에 앉아있는 사람은 30년 전에 순순히 당했던 사람이 아니다 라고 말이죠. 이런 핫한 재판장을 자신도 느꼈던 건지 어쩐 건지는 모르겠지만 토마스는 이상한 모습하고 참석했습니다. 처음엔 그를 보고 60대 할머니인 줄 알았는데 알고 보니 토마스였던 것이었죠. 흰 머리카락을 길러서 양갈래로 따았고 몸무게는 거의 1.5배까지 불렸었습니다. 그리고 법원에서 가장 먼저 했던 말은 바로 나는 아무도 죽이지 않았습니다 였습니다. 이런 토마스를 향해 판사는 이렇게 얘기를 했죠. 재판장은 장난치는 곳이 아니다. 그러한 모습으로 재판을 진행할 수 없으니 다음 재판 날짜까지 머리를 자르고 참석해달라. 그랬더니 토마스는 판사에게 무능한 사람이라고 따지듯 얘기했다고 합니다. 어쨌든 다음번에 참석한 토마스의 모습은 아주 깔끔했습니다. 이날 세 번째 부인이었던 가이나 씨는 검사의 질문에 이렇게 답했습니다. 그리고 언론의 이목을 집중시켰던 스타 증인이었던 에릭 타란티노 씨도 베키 살인 청구 내용을 판사와 배심원단에게 똑똑히 설명해줬습니다. 그리고 샤론 씨의 딸인 콜린 씨도 이렇게 얘기를 했죠. What did you do to my mother? Just knew. I knew
They fought all the time and there were guns in the house. It was just a few months into the relationship and he wanted to get life insurance policies and pick out his and hers matching urns. Urns? Ashes in the cremation. 토마스는 결혼 생활 중에 다른 늙은 여자를 만나러 나간다면서 자주 집을 비웠고 엄마와는 그런 이유로 항상 싸웠다고 얘기를 했습니다. 그리고 지금 경찰과 검찰이 주장하는 36만 달러의 보험금을 수령하기 위해 엄마를 살해했다는 의견에 찬성한다고 했습니다. 이로써 증인들의 증언은 모두 끝이 났고 마지막으로 배심원단의 결정이 남아있었습니다. 토마스의 과거 2번의 재판에선 배심원단의 무죄 판결로 모두 풀려났었는데요. 이번에는 마이클 밀러에 대한 1급 살인죄와 아내인 샤론에 대한 살인 청부죄로 사형을 요청하였고 사형을 구형했던 검사의 의견까지 종합하여 최종적으로 판사는 토마스 랜돌프에게 사형을 선고하였습니다. 이 사건을 진행했던 블루스 검사는 이렇게 얘기를 했죠. 만약 이 재판도 무죄로 결정되었다면 7번째, 8번째 아내가 또 비극적인 죽음을 맞이했을지도 모른다라고요. 그렇지만 토마스의 호화 변호인단은 곧 항소할 계획이라고 밝혔으며 아직 재판 날짜를 잡고 있는 것으로 알려졌습니다. 참고로 토마스 씨의 호화 변호인단 중 한 명은 과거 유명했던 살인사건 주요 용의자였던 O.J. 심슨의 변호를 맡았던 예일 글랜터가 있어서 화제를 모으기도 했었습니다. 참고로 2017년 사형 선고를 받았던 토마스 랜돌프는 62세였습니다. 이 정도면 그냥 감옥에서 죄를 뉘우치며 살아도 모자랄 시간인데 왜 저러는지 이해가 가질 않네요. 이상 쇼킹TV 톰슨이었습니다. 긴 시간 감사드립니다.